میں تمہیں یہی بتا رہا تھا کہ اسرائیلی مفادات کی حامی ایک شخص کی حیثیت سے بڑے بڑے اسرائیلی کارنامے سر انجام دوں گا، لیکن تم انہیں ملیا میٹ کرتے رہو گے، ایک ایسے گروہ کی حیثیت سے جو اپنے آپ کو فلسطینی بھی نہیں کہتا لیکن فلسطینی مفادات کے لیے کام کرتا ہے۔ آفتاب کمال، میں بہت جلد تمہیں ان کیمپوں کا دورہ کراؤں گا جہاں بے خانمان لوگ برباد زندگی گزار رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے لیے سرمایہ اکٹھا کیا جائے انہی یہودیوں سرمایہ داروں سے، اور ان کی ضروریات انہی کے مال سے پوری کی جائیں۔ بس یہ منصوبہ ہے میرے ذہن میں جس کی تکمیل میں تمہارے ساتھ مل کر کرنا چاہتا ہوں۔ تم میرا مطلب سمجھ گئے ہوگے۔ آفتاب کمال دلچسپ نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، واہ چیف، بڑی دور کی کوڑی لائے ہیں آپ۔ صرف مجھے خوش کرنے کے لیے گفتگو نہ کرو آفتاب کمال، بلکہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے اس مشن میں کوئی جان ہے یا نہیں۔ آپ یقین کیجئے چیف کہ میرے لیے یہ ایک انتہائی دلکش عمل ہوگا۔ گویا تم خوشی سے تیار ہو۔ بالکل تیار ہوں۔ اول تو آپ کی کسی بات پر انکار کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ تمام معاملات میرے مزاج سے اس قدر مطابقت رکھتے ہیں کہ میں ذاتی دلچسپی کی بنیاد پر یہ کام کروں گا۔ رضوانہ، تمہیں بھی ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ رضوانہ ہنس پڑی، پھر اس نے کہا، چیف میں کب آپ سے الگ رہی ہوں؟ ہم تو منتظر تھے اس بات کے کہ کب آپ ہمیں اپنے پاس طلب کریں۔ میں یہ بات آفتاب کمال کے سامنے نہیں کہنا چاہتی تھی، لیکن آفتاب کمال ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ جہانگیر جمال شاہ سب کو نظر انداز کر دیں لیکن ہمیں نہیں بھولیں گے، اور بہت جلد ہمیں ان کے پاس پہنچنا نصیب ہو جائے گا۔ تم میرے ایسے دوست ہو جن پر میں فخر کرتا ہوں۔ بہرحال میں اس سلسلے میں بہت زیادہ جذباتی باتیں نہیں کروں گا۔ آفتاب کمال، تم میرا منصوبہ سمجھ رہے ہو نا؟ بالکل چیف، پوری طرح سمجھ گیا ہوں۔ ظاہر ہے جو کارنامہ آپ سر انجام دیں گے اس کی تمام تفصیلات میرے علم میں ہوں گی، اور جس طرح اس عمل میں آپ نے ایلس واکر کو اغوا کر کے تل ابیب تک پہنچا دیا اور اس کے فوراً بعد اسے واپس ان لوگوں تک جہاں سے اسے لایا گیا تھا، یہی کام مجھے سینی بال کی جگہ کرنا پڑے گا، یعنی میں اس کام کو دوسری سمت سے کروں گا۔ یہی نہیں آفتاب کمال، بلکہ تمہاری مصروفیات اور بھی زیادہ ہوں گی۔ مثلاً چیف، مثلاً یہ کہ اگر کوئی کام کسی ملک کے یا اس فرد کے خلاف ہوتا ہے تو تم فوراً ہی اس سے سودے بازی کرو گے اور اس سے سرمایہ لے کر اس کے مفادات کے لیے کام کرو گے، جبکہ میری جانب سے تمہیں وہ تمام تر آسانیاں حاصل ہوں گی جو میں تمہیں فراہم کر سکتا ہوں۔ رضوانہ نے گردن جھٹک کر کہا، خدا کی قسم، کتنا شاندار منصوبہ ہے یہ کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہم اسی طرح فلسطینی کیمپوں کے لیے سرمایہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، اپنا مختانہ نکالنے کے بعد ہم بقیہ رقم فلسطینی کیمپوں کے حوالے کر دیں گے اور ان کے ہر مفاد کے بارے میں سوچیں گے۔ ان جذبوں میں بہت سچائیاں ہیں چیف، ہمیں ہمیشہ کی طرح کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آفتاب کمال کہ تم اور تمہارے 6 ساتھی کس حیثیت سے یہاں آئے ہیں؟ چیف، ویسے تو ہم نے بڑی ذہانت سے کام کیا ہے۔ میں نے اپنے تمام ساتھیوں کو مختلف طریقوں سے یہاں ایسی کمپنیوں کے ویزے دلوائے ہیں جو باقاعدہ موجود ہیں، لیکن وہ ویزے جعلی ہیں۔ ان کمپنیوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ایسے کسی آدمی کو انہوں نے طلب کیا ہے۔ بس یہاں ضم ہونے کا معاملہ ہے، وہ ہم دیکھ لیں گے۔ میں نے اپنے اور رضوانہ کے لیے بھی یہی کیا ہے، یہاں سے اسپانسرشپ لی ہے ایسے لوگوں کی جو یہاں صاحب حیثیت ہیں، اور ان کی تصدیق بھی مختلف طریقوں سے کرا دی ہے، لیکن وہ بیچارے مجھے یا رضوانہ کو بالکل نہیں جانتے۔ ہم نے جعلی ناموں سے سفر کیا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے گردن ہلا دی اور کہا، میں جانتا ہوں کہ ایسے کاموں میں تم سے بڑا ماہر شاید ہی کوئی اور ہو، لیکن بیروت میں اپنے آپ کو ضم کرنا ایک مشکل کام ہوگا۔ یہ ذمہ داری آپ بآسانی میرے سپرد کر دیں چیف، میں سب کو کسی نہ کسی مشکل میں ایڈجسٹ کر لوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، تو اب سب سے پہلی چیز تمہارے قیام کا بندوبست ہے۔ نہیں چیف، بالکل ضروری نہیں ہے، میں اس کا انتظام بھی کر لوں گا۔ بہت زیادہ مشکلات کے شکار ہو جاؤ گے آفتاب کمال۔ اگر مشکلات کا شکار ہو جاؤں گا چیف تو پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ میری مشکل حل کر دیجیے۔ اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی طور آپ اپنی ذاتی حیثیت سے یا مسٹر روہن فلیچر کے تعاون سے میری قربت سے نظر نہ آئیں۔ کام کرنے کے انداز میں یہی ایک بہتری ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ اگر کبھی آمنے سامنے بھی ہوں تو 2 بدترین دشمنوں کی مانند۔ معاف کیجیے گا چیف، مصلحت کی بات کر رہا ہوں۔ میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، فی الحال تم اپنے ہوٹل میں ہی قیام کرو، ان لوگوں کی پوری خبر گیری رکھو، اور سنو، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں آنے کے بعد میں نے اچھی خاصی رقم اکٹھا کر لی ہے، تم انہیں بآسانی اپنے استعمال میں لا سکتے ہو۔ آفتاب کمال پھر ہنس پڑا، پھر اس نے کہا، چیف اگر ہم ان معاملات میں نہ پڑتے تو بہترین قسم کے جرائم پیشہ لوگ ہوتے۔ آپ ہی بتائیے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے کوئی بھی جگہ، کوئی بھی شہر، کوئی بھی ملک کیا مالی پریشانیوں کا مسئلہ بن سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ چلتے پھرتے بینک سڑکوں پر نظر آ جاتے ہیں اور وہ ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔
लेकिन अभी तो इसकी जरूरत भी नहीं है। अच्छे खासे डॉलर ले आए थे हम लोग जो यहाँ कैश कराए हैं, और मैंने न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी बेहतरीन रिहाइशगाह का बंदोबस्त कर दिया है। आप इस सिलसिले में मुतमईन रहें। आफ्ताब कमाल से काफी देर तक गुफ्तगू होती रही और इसके बाद मैं मुतमईन होकर वहाँ से उठ खड़ा हुआ। बहरहाल इसके कमालात का मैं हमेशा से मोतरिफ था। उसने कभी मुझे मायूस नहीं किया था, बल्कि एक काम उसके स्पुर्द करता तो उसकी 10 शाखें वो खुद निकाल लेता था, जो यकीनी तौर पर मेरे लिए इंतहाई कारआमद साबित हुई थी। फिर कई दिन गुजर गए। आफ्ताब कमाल से ज्यादातर टेलीफोन पर ही गुफ्तगू रहा करती थी, वो भी निहायत मुख्तसर और इतनी एहतियात के साथ कि किसी को शुबा भी ना हो सके कि कौन क्या कह रहा है। वो भी बड़े मजे से होटल में जिंदगी गुजार रहा था। बारहा मैंने उसे और रिजवाना को होटल के नाइट क्लबों में पाया था। फिर एक दिन मुझे तिल अबीब जाने का पैगाम मिला। मुझे तिल अबीब तलब किया गया था और इसके लिए एक नुमाइंदा मेरे पास भेजा गया था। नुमाइंदे ने मुझे तफसीलात बताते हुए कहा कि एलिस वाकर के सिलसिले में कुछ लोगों को मंजर आम पर लाया गया है जो आपके कहने के मुताबिक काली बेड़ साबित हो सकते हैं। मिस्टर जॉन हैकनर ने खुसूसी तौर पर आपको तलब किया है और इसी सिलसिले का तमाम स्टाफ वहाँ मौजूद है। मैडम चेयरमैन। जी सर, वो भी इस वक्त तिल अबीब में ही है। मुझे कब रवाना होना है? कहा गया है कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो। मैं तिल अबीब पहुँच गया। मेरा इस्तकबाल भी मोहतरमा चेयरमैन ने ही किया था। बुझी बुझी नजर आ रही थी, मुझसे नाराज थी। जाहिर है मेरे उनसे जो ताल्लुकात रह चुके थे उनकी बिना पर उनका ख्याल था कि मैं अब उससे जुदाई का तस्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन अब ये उनकी हमाकत थी। मेरा क्या कसूर था? बहरहाल निहायत ही संजीदा अंदाज में उन्होंने मुझे खुशामदीद कहा और इसके बाद एक बिल्कुल नई रिहाइशगाह में ले गई जहाँ कयाम का बंदोबस्त किया गया था। अब यहाँ मेरी बहुत सी शनासाइयाँ थी। मिस्टर जॉन से मैंने खुद ही मुलाकात की और इस सिलसिले में मैडम चेयरमैन का सहारा नहीं लिया था। जॉन हैकनर मेरा मोतरिफ था, मैं उसे असिस्ट कर चुका था, लेकिन ये हकीकत थी कि जिस काम के लिए उसे सरबराह बनाया गया था वो खुद भी उसे इतने शानदार तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकता था। उस वक्त भी उसने खास तौर से इसका तज़किरा किया था। अपनी रिहाइशगाह में कॉफी से मेरी मदारत करते हुए उसने कहा, बाज लोग ऐसे होते हैं मिस्टर लाशमैक जिनका अपना एक अलग मकाम होता है और जो इस मकाम को तस्लीम न करे, मैं समझता हूँ वो एक बदफितरत इंसान होता है। मैं आज भी इस बात का एतराफ करने से गुरेज नहीं करता कि जिस तरह तुमने वहाँ इतनी आसानी से ये सारा काम सरअंजाम दे लिया था शायद मेरे लिए मुमकिन न होता, बल्कि मैंने तो अपनी बीमारी को दुआएं दी कि कम से कम इस तरह मेरी इज्जत ही कायम रह गई, वरना अपने असिस्टेंट के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ता। आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर जॉन हैकनर? मैं चंद रोज हुए हैं इस डिपार्टमेंट में आया हूँ। मेरा कोई माजी नहीं है, मेरा कोई ऐसा कारनामा नहीं है जिनकी बुनियाद पर यह सब कुछ हुआ हो। बस यूं समझ लीजिए कि एक इंतकामी मिजाज का इंसान अपने इंतकाम की तकमील के लिए इस इदारे में शामिल हुआ है और इसके बाद कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए, काम बन गया। आपकी अपनी एक हैसियत है, एक मकाम है और आप कितनी ही मेरी तारीफ करें, मैं अभी अपने आप को इस मकाम से बहुत पीछे पाता हूँ। ये आपकी शराफत है। बहरहाल मैं आपके बेहतरीन दोस्तों में शामिल हो गया हूँ। शुक्रिया मिस्टर जॉन हैकनर, और मैं इस दोस्ती पर फख्र करता हूँ। हो सकता है आइंदा भी कभी हमें साथ मिलकर काम करने का मौका मिले। क्या आप ऐसी कोई कैफियत पसंद करेंगे? ये तो मेरी खुशबख्ती होगी कि मुझे अपने दोस्तों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। बहरहाल इस सिलसिले में भी आपने ही निशानदेही की थी। किस सिलसिले में? आपने कहा था मिस्टर लाशमैक के ये कोई बैरूनी काम नहीं हो सकता, कुछ काली बेड़े हमारे दरमियान ही मौजूद हैं। बात सबके दिल में इस तरह लगी कि बस फिर इस समत सोचा गया। हमने 5 ऐसे आदमियों को गिरफ्तार किया है जिन पर हमें पूरा यकीन है कि वही मुखबरी का जरिया बने हैं। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। 5 ऐसे अफराद जो सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं और उनके इल्म में ये बात थी कि एलिस वाकर को कहाँ रखा गया है और किस तरह उसे अगवा किया गया है। वो मुकम्मल तौर पर हकीकत जानते थे। हम छानबीन कर रहे थे, पूरी मालूमात कर रहे थे, तब हमें इनकी निशानदेही हुई और इनका नाम सामने आया। हमने इन पर काम शुरू कर दिया। पता ये चला कि यहाँ उनके ताल्लुकात खास किस्म के अमरीकी अफसरान से हैं जो तिल अबीब में इसराइली मफादात के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बहर तौर अमरीकी हैं और इसराइली मफादात से ज्यादा उन्हें अपने वतन के मफादात अजीज होंगे। इनकी मुलाकातें उन लोगों से हैं। हमारे महकमा खुफिया ने यह अंदाजा लगा लिया कि उनमें से चंद अफराद इन दिनों खुसूसी तौर पर उन अमरीकी अफसरों के लिए सरगर्म रहे हैं। बस हमें अंदाजा हो गया कि ये उन्हीं की निशानदेही थी, जिसकी बिना पर हमें अजीम शान खसारे से दो चार होना पड़ा है। आपको अंदाजा नहीं है कि इन दिनों हुकूमत इसराइल किस शदीद ज़हनी बहरान का शिकार है। असल में हमारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जो नामुकम्मल थे और इसमें कोई शक नहीं है कि इन प्रोजेक्ट्स को हम हुकूमत अमेरिका से छुपाना चाहते थे, लेकिन अब हमें काली बेड़ों की मौजूदगी का पता चल गया है
तो ये बात भी मंजर आम पर आ गई कि वो प्रोजेक्ट्स भी हुकूमत अमेरिका की निगाहों से ओझल नहीं होंगे। लेकिन उसने हमें आज़ादी दे रखी थी और हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं की थी। अलबत्ता अब उन प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में पूरी छानबीन शुरू हो गई है और हमें इसके लिए वहाँ से हिदायत मौसूल हुई हैं। गोया वहाँ हमसे वो ताउन खत्म कर दिया जाएगा जिसकी बिना पर हम उन प्रोजेक्ट्स की तकमील कर सकते थे। ये इतना बड़ा नुकसान है हुकूमत इसराइल का कि इसका कोई नेमुल बदल नहीं है और इसकी वजह वही लोग हैं जिन्होंने एलिस वॉकर के बारे में निशानदही कर दी। असल में सब कुछ जिस अंदाज में हुआ है वो हमारे लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के था और शायद बहुत से बंदोबस्त कर लिए जाते। वो लोग अब हमारी तहवील में हैं, तो फिर उन लोगों के लिए क्या फैसला किया गया है? मौत, सिर्फ मौत, ताकि इसके बाद वहाँ कोई ऐसा भयानक बहरान हम पर ना पड़े। जॉन हैकनर ने सफाकी से कहा। मैंने भी उसके ख्याल की तायद कर दी थी। दिल के कुछ गोशे शायद अब भी नरम थे क्योंकि उस रात जरा बेचैनी का शिकार रहा। उन लोगों का ख्याल आ गया जिन्हें इस जुर्म में सजाए मौत से कम नहीं दी जाएगी जबकि वो बेगुनाह थे। लेकिन सवाल यही पैदा होता था कि बस यही एक मसला तो नहीं है। जिस तरह इस्राएली फौजी निहत्ते फलस्तीनियों पर मुजालिम के पहाड़ तोड़ते हैं, अगर इन्हें भी इसकी सजा मिल जाए तो क्या हर्ज है। ऐसे लम्हात में मैडम शेरमैन ने आकर मेरी तन्हाइयां दूर कर दी। अजीब सा चेहरा लिए हुए मेरे पास पहुंची थी। कहने लगी, मैं जानती हूँ लाशमैक, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है और तुम मुझे जूते की नोक पर मारते हो। मेरी हैसियत तो उस फाहिशा से भी बदतर हो गई जिसका नाम गैनी ऐश था। उसने कम से कम तुम्हारी कुर्बतों से लुत्फ तो उठाया। आप न जाने क्यों संजीदा हो गई हैं मैडम शेरमैन। आपका और गैनी ऐश का मकाम बिल्कुल अलग अलग है। आपको अंदाजा है कि इस जैसी औरत को तो अपने करीब देखना भी पसंद नहीं किया जा सकता। मेरी मसलत का भी आपको इल्म हो चुका है। इसके बाद आपकी ये शिकायत मुझे कुछ अजीब सी लगती है। बहरहाल औरत खा कुछ भी हो जाए, मर्द के चंद बेहुदा अल्फाज उसे बहुत सी सोचों से बेनियाज कर देते हैं और वो बेचारी वहाँ अकल का इस्तेमाल भूल जाती है। यही कैफियत मैडम शेरमैन की हुई। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आज की रात जो ज़हनी कोफ्त मुझ पर सवार है इससे छुटकारा हासिल कर लूं। और इन अल्फाज के इस्तेमाल के बाद भला इस बात की क्या गुंजाइश थी कि मैडम शेरमैन वापस चली जाती। जो शिकायत वो लेकर आई थी वो दूर हो गई थी, चुनाचे अब वो खुद मुझसे दूर क्यों रहती। और बहरतौर उनकी कुर्बत ने ज़हन से इस तकद्दुर को मिटा दिया। दूसरी सुबह वो बहुत देर तक मेरे साथ रही थी। इसके बाद उन्होंने तजवीज़ पेश की कि आज के मौसम से लुत्फ अंदोज हुआ जाए और एक निहायत खूबसूरत इलाके की सैर की जाए। मेरी कोई मसरूफियत नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ से जाने का कोई इरादा भी नहीं था। चुनाचे मैं तैयार हो गया। मैडम शेरमैन ने एक शानदार लैंड रोवर का इंतखाब किया और इसके बाद पिकनिक का तमाम सामान मुहैया किया गया। ये सामान लेकर हम लोग चल पड़े। लंबी ड्राइविंग थी। मैडम शेरमैन ने मौसम की मुनासबत से मेकअप किया था और बिलाशुबा खूबसूरत नजर आ रही थी, लेकिन उनका तमाम हदूद अरबा मेरी आंखों में था, इसलिए ये हुस्न देर पा साबित नहीं हो सकता था और इसने मुझे कोई खास मुतासिर नहीं किया था। लैंड रोवर वो खुद ड्राइव कर रही थी और हम एक खूबसूरत इलाके से गुजर रहे थे। बिल आखिर हम उस जगह पहुंच गए जहां पिकनिक स्पॉट का तायुन किया गया था। मैडम शेरमैन खुल खिली। चश्मे के शफाफ पानी में उनका बलवनी बदन मेरी निगाहों के सामने रख से आप पेश करता रहा और मैं अजीब से अंदाज में उन्हें देखता रहा। उन्होंने मुझे भी दावत दी थी और मैंने उनकी दावत कबूल भी कर ली थी, लेकिन उनका पानी से निकलने को जी नहीं चाह रहा था। चुनाचे वो मेरे निकल आने के बाद भी पानी में रक्सा रही। उस वक्त हम दोनों का ज़हनी जमूर टूटा जब जबरदस्त फायरिंग की आवाज सुनाई दी। हम दोनों बुरी तरह उछल पड़े थे। फायरिंग इंतहाई भयानक अंदाज में हो रही थी और फिर मैंने जल्दी से एक दरख्त की बुलंदी पर चढ़कर देखा। जो सड़क उस नखलिस्तान के करीब से गुजर रही थी उससे थोड़े फासले पर एक प्राइवेट बस आ रही थी और उस पर फायरिंग करके उसमें बैठे हुए लोगों को शदीद नुकसान पहुंचाया गया था। इस कैफियत का जायजा लेकर मैं नीचे उतरा और मैंने बर्क रफ्तारी से लैंड रोवर से स्टेन गन निकाल ली और इसमें मैगजीन चढ़ा लिया। शेरमैन भी जल्दी जल्दी लिबास तब्दील कर रही थी। फिर वो मेरे पास पहुंच गई। क्या हुआ, क्या हो गया? एक बस पर फायरिंग करके उसमें मौजूद लोगों को जख्मी कर दिया गया है। शेरमैन ने भी एक बुलंद जगह खड़े होकर इस बस का मंजर देखा और फिर सर्द लहजे में बोली, ये फौजी बस है, फौजी जवानों को इधर से उधर मुंतकिल करने वाली। यकीनी तौर पर इस पर फलस्तीनी ग्रुप ने हमला किया है। अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, ओह डियर नो, फौरन किसी महफूज जगह रूपोश हो जाओ, बल्कि उस लैंड रोवर से दूर हट जाओ। यकीनी तौर पर कोई फलस्तीनी ग्रुप आसपास मौजूद है। हमें अपने नुकसान पहुंच जाने का अंदेशा है। इस हंगामा आराई में बस में मौजूद लोग कोई मदद नहीं हासिल कर सकेंगे। काश हम उन्हें मदद फराहम कर सकते। चलें, मैंने सवाल किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कहा जा सकता है? वैसे अंदाजा ये होता है कि जिन लोगों ने बस पर कार्रवाई की है
وہ بھی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ یقینی طور پر کوئی دوسرا اسرائیلی دستہ ان تک پہنچ گیا ہے۔ میرے دل میں گڑبڑ ہونے لگی۔ میں شیرمین کی تمام باتیں سمجھ گیا تھا۔ اگر ایسی کسی کارروائی میں اس فلسطینی گروپ کی مدد کر سکوں جس نے یہ کارروائی کی ہے تو میرے دل میں خیال ابھرا، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا۔ یہ ضرورت سے زیادہ جلد بازی ہے اور اس میں آئندہ کے مفادات مجروح ہو سکتے ہیں، آئندہ کے معاملات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہم ابھی انہی سوچوں میں گم تھے کہ ادھر گولیاں چلنا بند ہو گئیں، کچھ چیخیں سنائی دیں اور اس کے بعد ہماری نگاہوں نے ایک منظر دیکھا۔ اسرائیلی فوجیوں کا ایک دستہ 6 فلسطینی جوانوں کو رائفلوں کی زد پر لیے سڑک کی جانب آ رہا تھا۔ عقب سے ایک جیپ بھی آ رہی تھی جس میں 3-4 اسرائیلی سپاہی موجود تھے۔ فلسطینی جوان ہاتھ اٹھائے ہوئے سڑک کی جانب آ رہے تھے۔ سڑک پر لانے کے بعد اچانک ہی وہ جیپ ان کے قریب پہنچ گئی اور اس سے بھی جوان نیچے اتر پڑے۔ فلسطینی گوریلوں کے چہرے کپڑوں سے ڈھکے ہوئے تھے، ان کے لباس مخصوص ساخت کے تھے اور انہیں بآسانی فلسطینی گوریلوں کی حیثیت سے پہچانا جا سکتا تھا۔ ان کے ہتھیار غالباً ان سے چھین لیے گئے تھے۔ بہرحال جوابی کارروائی تھی۔ جیپ سے اترنے والوں نے فوراً ہی ان سب کے ہاتھ پشت پر کس دیے اور انہیں ایک جانب ڈھکیل دیا گیا۔ اس کے بعد وہ لوگ بس کی جانب متوجہ ہوئے اور بس میں موجود زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ شیرمین، میں نے کہا، اب آؤ، خطرہ ٹل گیا ہے۔ میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، میں خود بھی یہی چاہتا تھا۔ چنانچہ ہم دونوں اپنی اس کمین گاہ سے نکل کر بس کی جانب چل پڑے۔ فاصلہ چونکہ زیادہ نہیں تھا۔ یہ فلسطینی، شیرمین نے دانت پیستے ہوئے ان لوگوں کو گالی دی اور تمام لوگ سخت غصے میں نظر آنے لگے۔ بس میں جو کچھ ہو چکا تھا اس کی کارروائی کی جا رہی تھی اور وہ لوگ آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ شیرمین کہنے لگی، اب سب کچھ بیکار ہے، ان کتوں کو یہیں بھون ڈالو۔ مناسب نہیں ہوگا میڈم، ہمیں اس کارروائی کی رپورٹ کے ساتھ ان لوگوں کو اعلیٰ حکام کے سامنے پیش کرنا پڑے گا تاکہ وہ ان سے سوالات کر سکیں۔ کتوں، شیرمین نے آگے بڑھ کر ایک فلسطینی جوان کے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا اور پھر جھک کر اس کے چہرے سے کپڑا کھینچ لیا۔ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان تھا جس کی نیلی آنکھوں میں بڑا سکون چھپا ہوا تھا۔ دوسرے سپاہیوں نے ان باقی 5 فلسطینیوں کے چہرے بے نقاب کر دیے اور اچانک ہی میرے ذہن کو اتنا شدید جھٹکا لگا کہ میں کانپ کر رہ گیا۔ ان میں ایک فضا جیبی تھی، پتہ نہیں اس نے مجھے پہچانا تھا یا نہیں۔ لاش میک کے میک اپ ہی میں تھا اور ایک بار اس کی مدد بھی کر چکا تھا، اس سے مل بھی چکا تھا۔ بظاہر اس نے کسی شناسائی کا اظہار نہیں کیا اور اپنے چہرے کو سپاٹ رہنے دیا۔ غالباً اس نے میرے چہرے پر توجہ نہیں دی تھی یا پھر دیکھا ہی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں اس وقت ابال آ رہا تھا اور دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے ان تمام لوگوں کو دیکھا۔ جیپ سے اترنے والوں کی تعداد 4 تھی۔ تقریباً 6-7 افراد ان کو ہتھیاروں سے کور کر کے یہاں تک لائے تھے۔ ان کے علاوہ باقی افراد نظر نہیں آ رہے تھے۔ میرے اور شیرمین کے ہاتھ میں سٹین گن دبی ہوئی تھی جن میں میگزین لگا ہوا تھا۔ میں ایک لمحے میں صورتحال کا جائزہ لے کر اپنے عمل کا آغاز کر دینا چاہتا تھا۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔